Перевод и комментарий Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады. Кришна говорит: «Постичь меня, Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога». So this point is made throughout the Gita. И об этом говорится во многих местах в Бхагавад-гите. In the 4th chapter, text number 9, Krishna says, Janman, one who knows me in truth. И вот birth and activities. Janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha. Again that word, tatvataha. So if we know Krishna's janma and karma, his birth and activities, then naitimam etu sojana. We don't have to come back to this world of birth and death, but we go to his planet. То есть вот в 4 главе говорится о том, что если мы воистину Татватаха познаем рождение и деяние Господа Кришны, то мы попадаем на его планету, духовную планету, и больше никогда уже не возвращаемся обратно. Then again in the 14th chapter. И потом 27, what is it? Who knows? 14:27. Кто знает? 26. 14 глава, 26 текст. No scholars here? Нет здесь ученых? 14:26. 14:26. Very important. Mam chayo vyabhicharina bhakti yogena sevate saguna samiti chachan brahma bhuya kalpit. So again, only by devotion. Опять в этом тексте говорится, что познать Кришну можно только при помощи преданности. And then later in the same chapter, Krishna also says, Man manabhava mad bhakta. И потом позже в той же главе Кришна говорит. In the 9th chapter, also at the end of the 9th chapter, he says the same two lines. И в 9 главе в конце он повторяет опять эти же строчки. So throughout the Gita, Krishna is telling us to become his devotee. Таким образом, на протяжении всей Бхагавад-гиты Кришна говорит, что нужно стать его преданным. If we want to attain the highest perfection. Если мы хотим достичь наивысшего совершенства. But others don't want it, so he also explained, okay, you can be a yogi, but then even at the end of the yoga chapter, then Krishna says also, yogi nam api sarvesam. Only the best yogi is one who surrenders to me. Но если кто-то этого не хочет, он говорит, ну ладно, тогда может быть йогом, но опять-таки в конце в той главы про йогу он говорит, что лучший из йогов это тот, кто предается мне. And in the 12th chapter he says you can understand my all personal feature, my all pervading impersonal feature, but it's very difficult. И в конце 12 главы он говорит, что ты можешь попробовать познать мой имперсональный всепроникающий аспект, но это очень сложно. Then again in the 7th chapter, Bahunam Jamanamante Gyanava Papadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadulava. So after many bursts of such knowledge, studying whether this is God, whether that is God, so on, then you may come to understand that Krishna is everything. И в 7 главе он опять говорит, что только спустя множество рождений, изучая длительным образом, получая знанием, человек сможет прийти к пониманию того, что Кришна, он все, он везде. So why take a risky path when we can come directly, as this verse is indicating? Зачем же идти по этому опасному и рискованному пути, если можно следовать этому прямому процессу? So at least in English language, Bhagavad Gita has been there for hundreds of years. По крайней мере, на английском языке Бхагавад-гита уже существует сотни лет. But nobody became a devotee. Но никто не стал преданным. Therefore, the other element has to be, we have to have example of a pure devotee. Then we can see that is practical. Поэтому еще один элемент необходим. Это присутствие чистого преданного, который на практике показывает нам пример. So without Prabhupada coming, the secret of Bhagavad Gita would remain mystery, at least in the Western world. И если бы Шрила Прабхупада не пришел, то секрет Бхагавад-гиты так бы остался, его бы не узнали, по крайней мере, в западных странах. Report. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, and His plenary portion cannot be understood by mental speculation, nor by the non-devotees. If anyone wants to understand the Supreme Personality of Godhead, he has to take to pure devotional service under the guidance of a pure devotee. Комментарий. Умозрительные рассуждения непреданных не дают им возможности постичь Верховную Личность Бога Кришну и Его полной экспансии.
Тот, кто хочет постичь Верховного Господа, должен заниматься чистым преданным служением под руководством чистого преданного. So again, under the guidance of a pure devotee. Опять-таки, под руководством чистого преданного. So Prabhupada has agreed to be our guide for the next 10,000 years. И Шрила Прабхупада согласился быть нашим руководителем на протяжении следующих 10 тысяч His books лет. are there, his lectures are there, his conversations are there. Есть его книги, его лекции, беседы с ним. His you can say, loyal followers are there. Есть его верные последователи. So in this way, Prabhupada is saving us. И таким образом Шрила Прабхупада спасает нас. Because we have his guidance, that we feel confident that we can also become pure devotees. И так как у нас есть его руководство, мы чувствуем себя уверенными, чувствуем уверенно себя, что тоже можем стать чистыми I told преданными. last night how in 1970 some of the leading devotees in ISKCON started to preach that Prabhupada is God. Вчера вечером я говорил, как в 70-м году некоторые из ведущих лидеров ИСККОН на то время начали проповедовать, что Шрила Прабхупада Бог. So that tendency is there because the pure devotee is so extraordinary that we can't imagine that he's a human being. И эта склонность, она присутствует, потому что чистый преданный, он проявляет настолько невероятные нечеловеческие качества, что тяжело представить себе, что он просто человек. So the Christians made that mistake. И вот христиане, они сделали эту ошибку. Instead of accepting Christ as a pure Son of God, they think that he's God. Вместо того, чтобы воспринимать, признать, что Иисус чистый Сын Божий, они сделали Его Богом. So the Father and Son may be one in purpose, but they're individuals. Может быть, предназначение Сына и Отца одно и то же, но они разные индивидуальности. So he's the good Son of God. И Он является хорошим Сыном Бога. Others are disobedient. Хорошим Сыном Бога, In the material world, everyone is disobedient. а другие непослушные. В материальном мире все непослушные. Otherwise, we wouldn't be here. А иначе мы бы здесь не были. So we have to follow the Acharya. И мы должны следовать за Ачарьей. But we shouldn't imagine that he's God. И мы не должны думать, что Он Бог. I was there when they were preaching that. Я присутствовал, когда эти люди, эти So I asked преданные, them, it was an unusual circumstance. There were 4 sannyasis. They were all giving class at the same time. They were standing up. One would speak to another, and they were standing up holding their dandas. Вот я был там, когда они начали это проповедовать. Это был необычный момент. Эти 4 саньяси, они по очереди давали лекцию, они стояли с дандами. And everybody else was sitting down. Они стояли и говорили по очереди, а все остальные This is сидели. the way they gave class. Таким образом они давали лекции. They were going to convince us that Prabhupada is God. Они собирались убедить нас, что Шрила Прабхупада Бог. So I asked them. И я There was, спросил их. 300-400 people. И вот там было в комнате 300-400 I said, well, человек. what about that little blue boy we heard about? И я тогда спросил, а что насчет того маленького синего мальчика, о котором мы слышали? So, because I had given massage to Prabhupada, I knew his body wasn't youthful anymore. То есть допустим, я делал массаж Шриле Прабхупаде и знал, что его тело уже не такое уж молодое. So we read that Krishna is eternally youthful. А мы читали, что Кришна, он вечно молод. So I asked them like that. И я их таким образом спросил. I raised my hand and I spoke clearly. Поднял руку и отчетливо спросил. So the leading sannyasi there said, well, how do you know about that boy? И один из этих главных саньяси спросил, откуда ты вообще знаешь про этого мальчика? And I said, from Prabhupada. А я ответил, от Прабхупады. Then they said, see? И он сказал, вот видишь? And then they dismissed me and went to the next person. И все, наш разговор закончился, и они перешли на другую личность. So later on, when I met Prabhupada, some 6 months or a year later, I told Prabhupada that story. И потом позже, где-то через полгода или через год, я рассказал Шриле Прабхупаде эту историю, когда с ним встретился. So when I told Prabhupada, I asked him, Prabhupada, what about that little blue boy? И когда я рассказал Шриле Прабхупаде, что спросил их, а как насчет того синего мальчика? And Prabhupada said, little? И маленького синего мальчика, Шрила Прабхупада сказал, маленького? So he's smaller than the atom and larger than the universe. То есть он меньше, чем атом, и в то же время больше Вселенной. Jai Shri Krishna. Where are we now? 55. One who is fully conversant? No, I didn't get that far. Otherwise, the truth of the Supreme Personality of Godhead will always be hidden. As already stated in Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakashya Sarvasya, he is not revealed to anyone.
Nor can one understand God simply by erudite scholarship or mental speculation. Only one who is actually engaged in Krishna consciousness and devotional service can understand that what Krishna is. University degrees are not helpful. В противном случае истинная природа Верховной Личности Бога ему никогда не откроется. Как уже говорилось на Гам Пракаша Сарвасья, Бхагавад-гита 7.25. Господь не открывает себя всем и каждому. Его нельзя постичь, опираясь только на обширные познания или философские рассуждения. По-настоящему постичь Кришну может только тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Ученые степени тут не помогут. So again, under the guidance of a pure devotee, И опять-таки, под руководством чистого преданного, we should be very loyal to Srila Prabhupada and remain under his guidance. мы должны быть верны Шриле Прабхупаде и оставаться под его руководством. Don't think that Prabhupada didn't give us everything. Не думайте, что Шрила Прабхупада нам дал все. Some Не people дал leave все. and they say, oh, I met some guru who is giving me something higher. Некоторые люди могут сказать, что вот я встретил другого гуру, который мне может дать что-то более возвышенное. He's going to teach me my rasa. Он мне расскажет о моей расе. Now this is bogus. Все это не авторитетно. Nobody can teach you rasa. Никто вас не может обучить расе. Rasa is your original taste or constitutional relationship with the Lord. Раса — это ваш изначальный вкус или ваши изначальные отношения с Господом. You have to realize it yourself. Вы сами должны их осознать. Of course, you can get blessings to help you realize it. Конечно же, вы можете получать благословения, которые вам помогут это реализовать. But you'll never realize it unless you come to this point of Brahma Bhuta Pasanatma Nasochati Nakanchati. Но вы никогда не сможете это познать, как минимум, только если как минимум дойдете до уровня вот предыдущего текста. You have any anarthas, then you can't understand what is your rasa. Если у вас хоть какие-то анартхи остались, то вы не сможете понять, какова ваша раса. So Prabhupada is giving us the fastest way to get rid of our impurities. И Шрила Прабхупада дал нам самый быстрый способ, при помощи которого мы можем избавиться от нечистоты. What is that? He's given us this kirtan. И что же это за способ? Он дал нам этот киртан, And he's given us book distribution, дал нам распространение книг, preaching, so that these two things together is the fastest way to get rid of the anarthas. проповедь он нам дал. То есть вот эти две вещи, они дают нам самый быстрый процесс, который поможет нам избавиться от анартх. Bhaktivinoda Thakur says, anyone who advertises, come, I'll teach you rasa, he's either a cheater or a fool. Бхактивинода Такур говорит, что любой человек, который рекламирует себя таким образом, приходите ко мне, я вас обучу расе, он или обманщик, или глупец. You follow the point? Понимаете, о чем я говорю? Nobody can teach you. It's not something you learn, ABC. Никто вас не может этому научить, это не азы. It's something that comes from within you when you reach the stage of purity that you want to serve Krishna in this way. Это невозможно просто выучить, это то, что приходит изнутри, когда вы достигаете уровня чистоты, вот какие у меня отношения с Кришной, как я ему служу. So if you imagine prematurely, then it'll check your progress. Если вы начинаете преждевременно об этом думать и представлять, каково это, то это только приостановит ваш прогресс. One who is fully conversant with the Krishna science becomes eligible to enter into the spiritual kingdom, the abode of Krishna. Becoming Brahman does not mean that one loses his identity. Devotional service is there, and as long as devotional service exists, there must be God, the devotee, and the process of devotional service. Тот, кто в совершенстве знает науку о Кришне, получает право войти в духовное царство, обитель Кришны. Стать браманом не значит утратить свою индивидуальность. На уровне Брахма-Бхуты остается преданное служение, а там, где есть преданное служение, должны быть Бог, преданный и служение Богу. Such knowledge is never vanquished, even after liberation. Такое знание неуничтожимо и продолжает существовать даже после того, как человек получает освобождение. In other words, when we're liberated, we also understand there's God, there's me, and there's the process of devotional service. Другими словами, когда мы достигаем уровня освобождения, мы все равно понимаем, что есть я, есть Бог и есть процесс преданного служения. But the impersonalists imagine that everything is one. Но имперсоналисты представляют, что все одно. But no, there's not. If you have knowledge, it means there has to be more than one. Но нет, если у вас есть знание, это значит, что должно быть что-то больше, чем что-то одно. There's you, there's the knowable, and there's the process of knowledge. Есть вы, есть объект познания и процесс познания, So знания. this idea that everything can become one is foolish. И сама вот эта идея, что все может превратиться в одно, это глупость.
Liberation involves getting free from the concept of material life. In spiritual life, the same distinction is there. The same individuality is there, but in pure Krishna consciousness. One should not mistakenly think that the word Vishate enters into me, supports the monist theory that one becomes homogeneous with the impersonal Brahman. No, Vishate means that one can enter into the abode of the Supreme Lord in one's individuality to engage in his association and render service unto him. Обрести освобождение значит освободиться от материальной концепции жизни. В духовной жизни продолжает существовать различия, продолжает существовать индивидуальность, но в чистом сознании Кришны. Не следует заблуждаться, думая, что слово «вишате» входит в меня, подтверждая теорию монистов о полном слиянии живого существа с безличным браманом. Нет, «вишате» значит, что живое существо входит в обитель Верховного Господа, сохраняя индивидуальность, что оно вступает в общение с Ним и служит Ему. For instance, a green bird enters a green tree not to become one with the tree, but to enjoy the fruits of the tree. Impersonalists generally give the example of a river flowing into the ocean and merging. This may be a source of happiness for the impersonalist, but the personalist keeps his personal identity like an aquatic in the ocean. We find so many living entities within the ocean if we go deep. Surface acquaintance with the ocean is not sufficient. One must have complete knowledge of the aquatics living in the ocean depths. Когда зеленый попугай скрывается в зеленой кроне дерева, он делает это не для того, чтобы стать деревом, а для того, чтобы насладиться его плодами. Имперсоналисты часто приводят пример реки, впадающей в океан и сливающейся с ним. Эта перспектива может тешить сердце имперсоналиста, но персоналисты всегда сохраняют свою индивидуальность, подобно рыбам, живущим в океане. Опустившись в океанские глубины, мы обнаружим, что его населяет множество живых существ. Поверхностного знакомства с океаном еще недостаточно, чтобы составить полное представление о нем. По-настоящему знает океан только тот, кто знает все об обитателях его глубин. God, read the rest in Russian. Everybody understands Russian, right? Yes. Go ahead. Тот, кто занимается чистым преданным служением, открываются подлинные духовные качества и совершенства Верховного Господа. В 11 главе уже говорилось, что обрести знания можно только в процессе преданного служения. То же самое подтверждает данный стих. Занимаясь преданным служением, человек постигает Верховного Господа и входит в Его Царство. You finished the paragraph? Yes. So there's another reference. In the 11th chapter, also at the end of the 11th chapter, Krishna clearly says, only by devotional service can I be known. И также здесь еще одна ссылка на другой текст из Бхагавад-гиты. В конце 11 главы Кришна говорит, что только занимаясь преданным служением, можно познать Его. Go ahead. Поднявшись на уровень Брахма-Бхуты и освободившись от материальных представлений о жизни, человек начинает заниматься преданным служением Господу, слушая рассказы о Нем. Но тот, кто уже слушает о Верховном Господе, не прилагая особых усилий, достигает уровня Брахма-Бхуты и очищается от материальной скверны, алчности и желания чувственных удовольствий. По мере того, как сердце преданного освобождается от алчности и вожделения, его привязанность к служению Господу еще больше усиливается, помогая ему полностью очиститься от материальной скверны. На этом уровне он получает возможность постичь Верховного Господа. Об этом говорится также в Шримад Бхагаватам. Процесс бхакти, трансцендентного служения, продолжается и после освобождения. Веданта Сутра 4.1.12 подтверждает это. Апраянат татрапи хидриштам. Шримад Бхагаватам определяет истинное освобождение в преданном служении как обретение живым существом своей истинной природы, его возвращение в свое естественное состояние. Мы уже говорили, что по природе каждое живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа. Поэтому его предназначение – служить Всевышнему, даже после освобождения от материального рабства. Обрести истинное освобождение – значит избавиться от ложных представлений о жизни. Когда человек, страдающий от желтухи, излечивается от нее с помощью сахарных леденцов, к нему возвращается способность наслаждаться вкусом сахара. Таким образом, преданное служение – это одновременно путь к совершенству и само совершенство. So devotional service is the only way. Таким образом, преданное служение – это единственный путь. And of the 9 angams or limbs of devotional service, which one is the strongest? И вот из 9 процессов, из 9 анг преданного служения, какая самая могущественная? Kirtan. You can see practically, when the kirtan is going strongly, you can't keep mental misconceptions. You just can't keep them.
Мы можем видеть на практике, что когда киртан на самом деле становится сильным, могущественным, то уже никакие наши умственные недопонимания или какие-то влияния ума не могут взять верх над нами. Not if you're chanting from the heart. Нет, если этого не происходит, если вы воспеваете с When you самого chant from сердца. the heart, then all these illusions go away. Когда вы воспеваете от сердца, все эти иллюзии уходят. Then you can see things as they are. И тогда вы видите вещи такими, какие они есть. What is my position? Каково мое положение? I'm just a tiny particle. Я просто маленькая частичка. So why am I proud? Чем же я горжусь? So kirtan is the best medicine. Таким образом, киртан – наилучшее лекарство. And now I'm leaving, I'll be missing the kirtan here. И вот я уже уезжаю, и мне будет очень не хватать этих киртанов здесь. Because you have such wonderful kirtan. Потому что у вас такой замечательный киртан тут. Thank you very much. Спасибо большое. Any questions? Какие-то вопросы? Microphone. Пожалуйста, как вы понимаете, что повторение святого имени это самое лучшее прославление Кришны? Повторять, да, вопрос? Да. Как Махарадж понимает, что повторение святого имени это лучший способ прославления Кришны? How do you understand that chanting the holy names is the best way to praise God, praise Krishna? How do I understand that? Yes. From authority. Ну, как я это понимаю, от авторитетов And also from practical experience. и из личного опыта. But the authorities say very clearly, Srila Bhaktisiddhanta describes it, Srila Prabhupada describes it. Но наши авторитеты очень ясно это говорят. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада это описывает. They specifically said that kirtan is the most powerful, you can say, angam of the 9 processes of devotional service. Они конкретно говорят, что киртан является самым могущественным процессом из 9 процессов преданного It's служения. the best way to get off the mental platform. Это лучший способ сойти с платформы ума. Not the only way, but the easiest way. Это не единственный способ, но самый простой. In other words, you can be reading a book also, but then the tendency is the mind can go. Even in the kirtan, the mind can take us away. Допустим, если вы читаете книги, то очень легко оставаться на платформе ума. Конечно, это может произойти и в киртане, But not as easy. но это не так просто. Because all our senses are engaged. Потому что все наши чувства задействованы. What are we seeing? We're seeing the deity, we're seeing the devotees dancing and singing in ecstasy. Мы видим божество, мы видим, как преданные танцуют в экстазе. Our body is being used, we're dancing, we're feeling enthusiastic. Мы занимаем наше тело в танцах, чувствуем энтузиазм. Our voice is fully engaged. Мы используем на полный свой So in голос. this way, it's harder for one of the senses to pull us away. И таким образом очень сложно нашим чувствам отвлечь нас. So don't we have that practical experience? И разве у нас нет этого личного практического опыта? But the authorities also say, Но также наши авторитеты by так the говорят. mercy of Lord Chaitanya, По милости Господа Читани, He has given us this easy method. Он дал нам этот простой процесс. Chaitanya Mahaprabhu ki. I'm reading a book with a description of Lord Chaitanya, and his kirtans were very ecstatic. Я читаю сейчас книгу, где описывается деяния Господа Читани, его киртаны были очень экстатичны. He was personally in the center of the kirtan, Он лично присутствовал в центре киртана. dancing with full abandonment То есть танцевал с полной самоотдачей and calling out, Hari, Hari, и взывал Кришне «Хари, Хари». tears in his eyes. Слезы были на его глазах. We can read a description of Chaitanya Charitamrita. В читании Чаритамрити можно прочитать эти описания. Tears coming from his eyes. Слезы текли из его глаз. We want to enter into that kirtan. Мы хотим попасть в такой киртан. What do you think, Sarvagya? You agree? Вы согласны, Сарагья Прабху? Give him. Мы знаем, что есть оскорбления, которые можно совершить при повторении святого имени. И вот обычно мы подразумеваем, что это оскорбление во время джапы. Но есть ли вот какие-то оскорбления, которые можно в киртане совершить, помимо 10 оскорблений? We know that there are offenses of the holy name, and especially that is related to japa. But what about kirtan? Are there any offenses which we should avoid during kirtan?
The same offenses are there. The same 10 offenses. But except those 10 offenses which are listed of the holy name. No, I haven't heard anything more. But those 10 are cover every angle. Нет, я не слышал о каких-то других оскорблениях, помимо 10 во время Actually, there's киртана. 11. Но эти 10, на самом деле 11, они и так очень обширные. To be inattentive. То есть 11 это быть невнимательным. But in a kirtan, it's harder to be inattentive. Но в киртане сложнее быть невнимательным. Because it's blasting. Потому что киртан, он взрывной. And your attention is drawn into it. И ваше внимание сразу привлекается им. Anyone else? Еще кто-нибудь? Как нам сохранить то, что нам дал Шрила Прабхупада? Вот вы говорили о том, что он создал искон, и как нам его сохранить в том виде, который он сейчас? How can we preserve Srila Prabhupada's movement? Like you said, he gave us this movement. How can we preserve it in the way it is now? Some would criticize that it's already deviated. Кто-то бы уже начал критиковать и говорить, что уже отклонение есть. The best way is to follow instructions. Лучший способ просто следовать наставлениям. Prabhupada says there's two things, Vani and Vapu. Шрила Прабхупада говорит, есть две вещи, Вани и Вапу. So the Vani is more important, the instructions are more important. И Вани наставления более важны. So Prabhupada's instructions are there. И наставления Шрилы Прабхупады, они есть. Rise early, come to Mangalarti. Просыпайтесь рано утром, приходите на Мангаларати. 16 rounds. Воспевайте 16 Follow кругов. 4 regular principles. Следуйте 4 регулирующим принципам. But the complaint is that in some places the leaders don't do that. Но бывает такая жалоба, что в некоторых местах лидеры этого не делают. And so they're saying it's already deviating. И некоторые говорят, что уже есть отклонение. Or some of them complain that why are women being put in prominent positions? Или кто-то жалуется, что почему женщины занимают важные положения в Prabhupada организации. didn't make any Ji-bi-si or sannyasis or temple presidents or temple commanders from women. Шрила Прабхупада не назначал женщин на такие положения, как санньяси, Джи-би-си, президент храма или комендант храма. So why are we doing it now? Почему мы сейчас это делаем? In this part of the world they don't do it, right? В этой части света пока еще так не делают, да? Or you do? Или In уже? Ukraine they have women temple presidents. Right? На Украине уже есть женщина-президент храма. Uh-huh. В России тоже говорят. I mean, I personally wouldn't have joined if there was a temple president who was a woman. Я бы лично не присоединился, если бы женщина была президентом храма. No, it's not. It's just the psychology of a man. He doesn't like to be posted under the direction of a woman. Но это просто мужская психология мужчины. Мужчина не хочет занимать подчиненное положение от женщины. Thank you, Mataji. Спасибо, Матаджи. So, in emergency, we can do anything. Конечно, если это какая-то чрезвычайная ситуация, мы можем что угодно сделать. But some places they are saying no. We have to have the 50% of the devotees are women. There should be 50% of the women should be leaders. Но в некоторых местах говорят, что 50% нашего движения это женщины, поэтому 50% лидеров должны быть женщины. Anyway, if we keep it at least give maybe some centers or some may deviate somewhat, but if we said there can be transcendental competition. Так или иначе, может быть, какие-то центры отклонятся в какой-то степени, но между нами может быть трансцендентное соревнование. So if we keep it pure where we are, then others, gradually they'll see, well, they're getting more results.
То есть, если мы будем сохранять чистоту, вот те другие люди, которые, может, отклонились, увидят, что мы достигаем результатов. Results means people are joining, books are being distributed, Результат, значит, люди присоединяются к нам, книги распространяются, new centers are being opened. новые центры открываются. This is what Prabhupada accepted as a positive result. Вот именно это Шрила Прабхупада понимал и воспринимал как позитивный результат. He was happy to hear Он рад был слышать о таких вещах. that more books were being distributed, more devotees were being made, and more temples were opened. Что больше книг распространено, что больше храмов открыто, что больше преданных стало. So the mood was then to expand, Настроение было расширяться, to open more centers. открывать больше центров. Anyone else? Dr. Prahlad. Have he taught you everything? Тут сейчас часто преданные говорят, что вот во времена Шрилы Прабхупады было революционное умонастроение. Нужно было как можно быстрее распространить движение, открывать новые центры, делать как можно больше преданных. Поэтому Шрила Прабхупада шел на такие порой риски. А сейчас нужно, как вот говорил Шрила Прабхупада, кипятить молоко больше в самом движении, пахтать какие-то вещи. Насколько это актуально и насколько это вообще так. Some devotees, many devotees, leaders nowadays say that in Prabhupada's time, it was like the time of a revolution. Prabhupada would take the risks to, like you mentioned, Maharaj, to appoint many devotees as leaders, Ji-bi-si, sannyasis. He urged devotees to open many centers, make as much devotees as possible. And nowadays, some devotees would say that we have like to boil the milk, we have to advance ourselves more, like internally, make our centers better, like cultivate things inside our movement. How appropriate is that? Is there a place? No, I agree that there can be, caution to open another center. Я согласен, например, что мы должны с осторожностью открывать новые центры. But not that you have 300 people in one place and another prospective place that could be just as flourishing, and yet nobody is willing to go there. Ну, конечно же, не так, что вот у нас уже есть место, где есть 300 членов общины, и все хорошо процветает, и рядышком есть место, где еще есть потенциальная возможность такое открытие, никто туда не отправляется это сделать. So it can be, we're talking about boiling the milk, that can be a way of making devotees, making better devotees, because they'll see that what Prabhupada wanted us to be responsible. То есть, если мы говорим о том, что нужно кипятить молоко, это может происходить параллельно. То есть, если мы будем это делать, мы сможем еще более лучших преданных создавать, делать, привлекать. И это значит, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы брали больше ответственности. This is my personal experience. Это мой личный опыт. Devotees, if there's in the temple so many, then they'll start criticizing the leaders. Например, если в храме очень много преданных, то они начнут критиковать лидеров. Oh, he should do it this way, he should do it that way. Вот он должен это так делать или вот так делать. So the best solution for those kind of people is, okay, you show us how to do it, and you open a temple. И лучше всего для людей с таким настроением сказать им: ну хорошо, ты тогда покажи нам сам, как нужно делать, иди открой храм. Then they see practically it's not so easy. И тогда они сами на практике поймут, что это не так просто. So they learned how to be more responsible. И они могут научиться быть более ответственными. The same with brahmacharis. То же самое с брамачари. Sometimes the brahmacharis become irresponsible. They don't take any responsible service. Например, иногда брамачари, они очень безответственны, не берут ответственность за какое-то служение. So for many of them, the grihastha ashram is good. И для многих из них грихастха ашрам это хорошее место. Then they have to be responsible. Тогда они должны быть ответственными. They can't say, oh, doesn't matter. Они не могут сказать: ай, мне без разницы. The wife will kill him. Жена их убьет. So that's good. They become responsible. И это хорошо, они берут ответственность. If you have a pregnant wife, you can't think, oh, I'm just going to do whatever I feel like doing. Если у вас беременная жена, вы не можете просто думать, что я буду делать все, что захочу.
You have to be responsible. Нужно быть ответственным. So that's what we want. We want responsible people, not people who just don't take any, care about the movement. Вот это то, что то, что мы хотим. Нам нужны ответственные люди, а не люди, которые не хотят брать ответственность за движение. Prabhupada was very careful about this movement. Шрила Прабхупада очень осторожно относился к своему Even at движению. old age, 80 years old, he was traveling all around the world. Даже в возрасте 80 лет он путешествовал по всему миру. Why was he traveling? He said, I want to encourage those who are taking this responsibility to manage this society. I want to encourage them. И зачем он это делал? Он говорил, я это делаю, чтобы вдохновить, поддержать тех, кто берет ответственность в моем обществе. That was the main reason he was traveling. Это была основная причина, почему он путешествовал. To encourage his leaders, or everybody. Поддерживать своих лидеров и всех. And he was so concerned what would happen after he left the planet. И он очень был обеспокоен о том, что произойдет, когда он оставит планету. Because he saw what happened to his spiritual master's mission. Потому что он видел, что произошло с миссией его духовного учителя. That after Srila Bhaktisiddhanta left, the whole mission broke up. Что после того, как Шрила Бхактивиданта Сарасвати оставил тело, и вся миссия развалилась. Every sannyasi started his own mission. Каждый саньяси начал свое собственное So движение. even going on now, there's like 37 missions. Даже сейчас, вот что происходит, около 37 миссий отдельных происходит. So Prabhupada appreciated, okay, the preaching is going on, but Srila Bhaktisiddhanta wanted united preaching. Шрила Прабхупада оценил, да, проповедь происходит, идет, но Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур хотел объединенную проповедь. So he wanted ISKCON to remain united, and that's not so easy. Он хотел, чтобы ИСККОН оставался сплоченным, и это не так просто. Anyone else? Еще кто-нибудь? И в лекции до этого уже речь шла о том, что Шрила Прабхупада нам все дал, на примере науки о расе, например. Почему, скажем, имеет такое место, что преданным все-таки что-то не хватает, и еще как будто ищут, помимо книг Шрилы Прабхупады, например. Типа, почему это может происходить? It was mentioned in the class that Prabhupada gave us everything, and even the knowledge of rasa, he explains, but why sometimes it happens that devotees are looking for something somewhere else, not in Prabhupada's books, because It happens because of misuse of independence. Это происходит из-за неправильного использования независимости. These people are called sahajiya. They want it cheaply. Этих людей называют сахаджиями, они хотят все это получить дешево. There were some Bhaktisiddhanta's disciples also like that. Также у Шрилы Бхактивиданты Сарасвати тоже были такие But ученики. he wrote a book with 100 verses against that mentality of. И он написал книгу, в которой записал 100 стихов, которые опровергают такое умонастроение. Why we shouldn't, run after rasa. Почему мы должны гнаться за пониманием своей He расы. compares it to forcibly taking unripe fruit from the tree. Он приводит пример, что мы преждевременно срываем неспелый плод с дерева. But we think we deserve it. Нам кажется, что мы его заслужили. I've been a devotee for 5 years, 10 years. Now I want rasa. Я уже 5 или 10 лет преданный, хочу познать свою расу. We say the rasa is here. Но мы говорим, раса здесь. Kirtan rasa. Киртан раса. Come in, get the rasa. Приходите и получайте расу. But no, they want some shortcut. Но нет, они хотят какой-то короткий So what путь. can be done? Just don't let them enter into the movement. Что можем сделать? Просто не позволять им проникать в движение. We have to keep our movement pure. Нужно сохранять наше движение чистым, Otherwise the preaching will stop. а иначе проповедь остановится. They won't want to preach because they think, no, I have my rasa, I already perfect. Но они не будут хотеть проповедовать, потому что они будут говорить, да я уже знаю свою расу, я достиг совершенства. Help her, this girl. Помогите Матаджи, пожалуйста. So I'm going to stop here. На этом мы остановимся. Thank you very much for being so attentive. Спасибо большое за ваше внимание. And I'll be here for Mangalarti. И завтра я буду утром на Мангаларате еще.